ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಕಲಾಪ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಬೃಹತ್ ಹಗರಣವಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳ ಕುರಿತು ಜೆಪಿಸಿ ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಗದ್ದಲ, ಧರಣಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸದಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವ ವಿಮಾ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸೌತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಝೋನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು, ಎಲ್ಐಸಿ ಭದ್ರವಾಗಿದೆ, ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಭಯಗೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ 100% ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೀಸ್ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡರ್ಬನ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು, ಅದಾನಿ ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ LIC ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದಾನಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. LICಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೌಕರರಾಗಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿಮಾನ ನೌಕರ ಸಂಘಟನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. LICಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಇದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ LICಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಸ್ತಿ 42,66,000 ಕೋಟಿ. ಈ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1% ಕಡಿಮೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.97% ಮಾತ್ರ ಅದಾನಿ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 35,000 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಹಣದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 56,000 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿದ್ದೋದ ನಂತರ LICಯಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ನುಕ್ಸಾನ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದಾನಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ LICಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ 4.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5.5 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ನಾವು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. 80% ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೇವಲ 20% ಮಾತ್ರ ಈಕ್ವಿಟಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಾನಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ನುಕ್ಸಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ LICಗೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ. LIC ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ, ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಜಬೂತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. LICಯ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲದಿಂದ ಆಸ್ತಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದರೆ ₹100 ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ₹165 ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಯಪಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. LIC ಆರ್ಥಿಕತೆ ಭಾಳ ಸ್ಥಿರವಾದಂಥ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಯಪಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಅದಾನಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ LIC ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50,000 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಲಾಭವಾಗಿ ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ LIC ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ, LICಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ, LICಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ನಾವು ನೀವು ಸೇರಿ LICಯ ಒಂದು ಬಲಪಡಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶದ ಸ್ವಾವಲಂಬಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, LIC ಮಂತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮಹಾಮಯಂ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿಮಾನ ನೌಕರ ಸಂಘಟನೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದಾರರಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. మిత్రులారా, ఇటీవల అదానీ గ్రూప్ సంస్థలు స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టిన పెట్టుబడులు, అలాగే అదానీ సంస్థల గురించి జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాల గురించి అమెరికన్ షార్ట్ సెల్లర్ గ్రూపు హిండెన్బర్గ్ నివేదిక చాలా ప్రకంపనలు సృష్టించింది. రాజకీయ వర్గాల్లోనూ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో కూడా అనేక ప్రశ్నలు దేశం ముందుకు ఈరోజు తీసుకురావడం అనేది జరిగింది. అందులో భాగంగానే LIC సంస్థ, జీవిత బీమా సంస్థ, అదానీ గ్రూపులో పెట్టిన పెట్టుబడుల మీద కూడా తీవ్ర చర్చలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. కొంతమంది పత్రికలు, కొంతమంది ఆర్థికవేత్తలు LIC కూడా అదానీ గ్రూపులో పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా నష్టపోయిందనేటువంటి వాదన కూడా ముందుకు తెస్తూ ఉన్నారు. సౌత్ సెంట్రల్ జోన్ ఇన్సూరెన్స్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ తరఫున మేము ప్రజానికాన్ని విజ్ఞప్తి చేయదలుచుకున్నాం. LIC ఒక అద్భుతమైనటువంటి సంస్థ. 1956లో ప్రభుత్వం 5 కోట్ల పెట్టుబడితో ప్రారంభమైనటువంటి సంస్థ నేడు 42 లక్షల కోట్ల ఆస్తులు సమకూర్చుకుంది.
ప్రపంచంలోనే ఏ జీవిత బీమా కంపెనీకి లేని క్లెయిమ్ పరిష్కార శాతం 99% పైబడి క్లెయిమ్లు పరిష్కరించేటువంటి ఒక సామర్థ్యం కలిగినటువంటి సంస్థగా కితాబునెక్కింది. ఇదే కాకుండా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో క్రమం తప్పకుండా ప్రతి సంవత్సరం 4.5 లక్షల కోట్ల నుంచి 5 లక్షల కోట్ల వరకు పెట్టుబడులు పెట్టేటువంటి సంస్థగా ఎల్ఐసి ఎదిగింది. ఇదంతా ఎల్ఐసి సంస్థ తాలూకు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడుల వ్యూహం అనేది మనం గమనించాల్సినటువంటి అంశం. ఎల్ఐసి అదానీ సంస్థలో పెట్టిన పెట్టుబడులు కేవలం 35,000 కోట్లు. ఎల్ఐసి ఆస్తులతో పోలిస్తే ఇది కేవలం 1%. మొత్తం అదానీ పెట్టుబడుల్లో చూస్తే ఇది కేవలం 3.5% మాత్రమే. ఎల్ఐసి తనకున్నటువంటి ప్రతి సంవత్సరం పాలసీదారులు సమీకరించగా వచ్చినటువంటి మిగులు పెట్టుబడిని ఈ రకంగా బ్లూ చిప్ కంపెనీల్లోనూ, దేశ సంబంధించిన రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థల్లోనూ, సెక్యూరిటీలోనూ పెట్టుబడి పెడుతూ, అది కాకుండా బ్లూ చిప్ కంపెనీస్లోనూ AAA రేటింగ్ ఉన్నటువంటి సంస్థల్లోనూ పెట్టుబడులు పెద్ద ఎత్తున పెడుతుంది. 10 లక్షల కోట్ల మేరకు మన అక్టోబర్ 2022 దాకా ఇలాంటి కంపెనీల్లో పెట్టుబడులు పెట్టింది. అందువల్ల ఎల్ఐసి అదానీ సంస్థల్లో పెట్టిన పెట్టుబడులు నష్టం వచ్చిందనేటువంటి వాదనలు సరికాదని, వ్యూహాత్మక లాభాలు ఇప్పటికే సాధించినటువంటి సంస్థ స్టాక్ మార్కెట్లో అదానీ పెట్టుబడులు పడిపోవడం వల్ల వ్యూహాత్మక నష్టాలు వచ్చిందని చెప్పబడుతున్నటువంటి సరికాదని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఎల్ఐసి ఇంతవరకు తన వాదనలు ఎక్కడ కూడా తన యొక్క షేర్స్ని అదానీ సంబంధించినటువంటి షేర్లు ఎక్కడ కూడా స్టాక్ మార్కెట్లో అమ్మలేదు. కాబట్టి భవిష్యత్తులో మేము చెప్పదలిచింది ఈరోజు పాలసీదారులకి, ప్రజానికానికి, ఎల్ఐసి పెట్టిన పెట్టుబడులు సురక్షితం. ఎందుకంటే ఎల్ఐసి ఇన్ని దశాబ్దాల కాలంలో ఏనాడు తన పెట్టుబడులు కోల్పోలేదు. ప్రజానికానికి సంబంధించిన ప్రతి రూపాయిని క్లెయిముల్ని పరిష్కరిస్తూ ఉంది. ఎల్ఐసికి ఉన్నటువంటి దీర్ఘకాలిక వ్యూహం వల్ల మరింతగా విస్తరించే అవకాశం తప్ప నష్టపోయే అవకాశం లేదని, అది అనేక దృష్టాంతాలు గత చరిత్ర ఉంది. కాబట్టి పాలసీదారులు యథేచ్ఛగా స్వేచ్ఛగా ఎల్ఐసిలో పెట్టుబడులు పెట్టాలని, మీ సొమ్ములకి పెట్టుబడులకి ఎల్ఐసిలో భద్రంగా ఉంటుందని కూడా తెలియజేస్తూ, సౌత్ సెంట్రల్ జోన్ ఇన్సూరెన్స్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ తరఫున ప్రజానికానికి, పాలసీదారులకి ఎల్ఐసిలోనే పాలసీలు తీసుకోవాల్సిందిగా మరొక. दोस्तों, अभी अदानी ग्रुप को लेकर के अमेरिका का इन्वेस्टमेंट बैंकर हिंडनबर्ग का एक रिपोर्ट आने के बाद पूरे भारत के अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था में काफ़ी हलचली मची हुई है। उसी कड़ी में एक आरोप लगाया जा रहा है, कुछ लोगों का डर है कि अदानी ग्रुप में एलआईसी जैसा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पैसा निवेश किए हैं वो पैसा डूब रहा है और आम जनता की गाढ़ी कमाई जो एलआईसी में बचत के हिसाब से रखी गई थी वो भी खतरे में है। हम एलआईसी के सबसे पुराने और सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन की तरफ से तमाम देशवासियों को ये बताना चाहेंगे कि एलआईसी की पैसा कोई भी खतरे में नहीं है, पैसा सुरक्षित है। एलआईसी का नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि एलआईसी भरपूर प्रॉफिट यानी लाभ भी हमारे समाज को दे रही है। इस कड़ी में आपको ये बताना चाहेंगे, क्योंकि एलआईसी एक पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन है, एलआईसी का जो भी निवेश या इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो लॉन्ग टर्म यानी दीर्घावधि होता है। तो कुछ देर के लिए शेयर मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव होने से भी एलआईसी को कोई नुकसान नहीं होता है, एलआईसी प्रॉफिट ही अर्जित करती है। आपको बताने में खुशी हो रही है, पिछले साल यानी 22 मार्च तक स्टॉक मार्केट में निवेश करते हुए एलआईसी ने जो मुनाफा अर्जित किया है उसका परिमाण है 42,000 करोड़ रुपया। और अभी शेयर बाजार में जो उतार चढ़ाव हो रहा है उसमें जो एलआईसी का जो लॉस दिखाया जा रहा है वो वास्तविक लॉस नहीं है, वो एक कल्पित लॉस है, एक नोशनल लॉस है। और जब शेयर मार्केट में फिर सुधार आ जाएगा तो एलआईसी का शेयर प्राइस हो या स्टॉक मार्केट प्राइस में फिर चढ़ाव भी आ जाएगा। और दूसरी बात है, एलआईसी हर साल लोगों का पैसा अर्जित करके 4.5 लाख से 5.5 लाख करोड़ पैसा जो निवेश करने लायक है उसको जनरेट करती है। और जब पॉलिसी होल्डर को रिटर्न देना है, इस पैसे को कहीं ना कहीं निवेश करना पड़ेगा। और जहां तक एलआईसी का निवेश स्टॉक मार्केट में सवाल है, हमारे जो टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है उसके तुलना में अदानी ग्रुप में हमारी जो एसेट जो इन्वेस्टमेंट है वो 1% से भी कम है। तो अगर मान लेते हैं अदानी के शेयर काफ़ी गिर रहा है तो हमारी लेस देन 1% एसेट्स अंडर मैनेजमेंट अगर निवेश है, आपको किसी को नुकसान होने वाला नहीं है। दूसरी बात है कि एलआईसी जो भी निवेश कर रही है, क्योंकि सरकारी संस्थान है,
अपने कुल निवेश का मात्र 20% ही प्रतिभूति बाजार में निवेश करती है। तो आपका पैसा LIC में सुरक्षित है। जब LIC में सुरक्षित है और LIC है, आप क्यों और कहीं जाएंगे? आइए इस संस्थान को हम लोग मजबूत करेंगे मिलजुल करके। धन्यवाद। మిత్రులారా, ఈ మధ్యకాలంలో అమెరికాకు చెందినటువంటి హిండెన్బర్గ్ షార్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సంస్థ భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లో అదానీ గ్రూప్ పెట్టుబడుల విషయంలో చేసినటువంటి అవకతవకల గురించి ఇచ్చినటువంటి ఒక నివేదిక కారణంగా మొత్తం దేశంలో రాజకీయంగానూ ఆర్థికంగానూ కూడా సర్వత్రా ఒక సంక్షోభ పరిస్థితి ఏర్పడిన విషయం మనందరికీ తెలుసు. ఈ నేపథ్యంలో అదానీ గ్రూప్లో లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా పెట్టినటువంటి పెట్టుబడులు పూర్తిగా గల్లంతైపోయాయని, పాలసీదారుల యొక్క పొదుపు సొమ్ములు అన్నీ కూడా ఆవిరైపోయాయని, LIC దివాలా తీసింది అని అనేటువంటి ప్రచారాలు వార్తలు కూడా మన ముందర వస్తున్నాయి. మేము వీటిని చాలా స్పష్టంగా క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వదలిచాం. ఆల్ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ కింద భారతదేశంలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఇన్సూరెన్స్ ఉద్యోగుల్లో అత్యధిక శాతం మెజారిటీ కలిగిన ఆర్గనైజేషన్గా, దాని జోనల్ యూనిట్ అయినటువంటి సౌత్ సెంట్రల్ జోన్ ఇన్సూరెన్స్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్గా మేము ఈ వివరణ ఇవ్వదలిచాం. భారతీయ జీవిత బీమా సంస్థ ఒక జైజాంటిక్ ఆర్గనైజేషన్, భారతదేశ వెన్నుముకగా ఆర్థిక వ్యవస్థకే వెన్నుముకగా నిలిచినటువంటి సంస్థ. ఈ రోజుకి LIC యొక్క మొత్తం ఆస్తులు 42 లక్షల కోట్లను మించి ఉన్నాయి. ప్రతి సంవత్సరం తన వ్యాపార లావాదేవీలు అన్నీ కూడా సక్రమంగా నిర్వహించిన తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ సర్ప్లస్ అని అదనపుగా 4 నుంచి 5 లక్షల కోట్ల రూపాయలని ఇన్వెస్ట్మెంట్ సర్ప్లస్ కింద సమకూర్చుకోగలుగుతోంది ఈ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ సొమ్ముల మీద ప్రయోజనాలు రావాలి అంటే, పాలసీ హోల్డర్లకి ఎక్కువ ప్రయోజనాలు ఇవ్వాలి అంటే కనుక వీటిని ఎక్కడైనా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనేటువంటిది ఒక నిబంధన. తన ఇన్వెస్టబుల్ సర్ప్లస్లో 80% ప్రభుత్వ రంగ స్కీములలోనూ ప్రభుత్వం యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాల్లోనే ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది LIC. మిగిలిన 20% మార్కెట్లో అత్యంత భరోసా ఉన్నటువంటి కంపెనీలు, మార్కెట్ రేటింగ్ బాగా ఉన్న కంపెనీల్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి తద్వారా పాలసీ హోల్డర్లకి ఎక్కువ ప్రయోజనాలు తీసుకువచ్చే ప్రయత్నం నిరంతరం చేస్తూ ఉంటుంది LIC. LIC పెట్టుబడులు ఒక కాంట్రారియన్ వే, అంటే ఒక దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులుగా ఉంటాయి తప్ప స్వల్పకాలికంగా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు అమ్మేసేవిగా ఉండవు. ఈ నేపథ్యంలో అదానీ గ్రూప్లో LIC పెట్టినటువంటి పెట్టుబడుల కొనుగోలు విలువ 36,000 కోట్లు కాగా, వాటిని మార్కెట్ వాల్యూ తీసుకుంటే కనుక 56,000 కోట్లుగా ఉంది. అంటే 20,000 కోట్లు LIC ఆల్రెడీ అదానీ గ్రూప్లో పెట్టిన పెట్టుబడుల మీద ఆర్జించిందని చెప్పాలి. కానీ ముందర చెప్పినట్టుగా ఈ సంపాదన కానీ, లేదు ఇప్పుడు మార్కెట్లో షేర్ విలువ పడిపోయింది కాబట్టి తగ్గిపోయింది అని చూపిస్తున్నటువంటి విలువ కానీ, ఇది ఒక ఊహాజనితమైనటువంటి వెర్చువల్ గెయిన్, వెర్చువల్ లాస్ తప్ప వాస్తవ పరిస్థితి కాదు. ఎందుకంటే ఒకవేళ LIC కనుక తన షేర్లని మార్కెట్లో ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా అమ్మేసి ఉంటే నష్టం అనేటువంటి మాట వస్తుంది. కానీ LIC రేపు పొద్దున్న మార్కెట్ స్థిరపడిన తర్వాత అప్పుడు తన షేర్లని అమ్మేటువంటి విషయం ఆలోచిస్తుంది తప్ప ఈ రోజుకి ఆ షేర్లు LIC దగ్గరే ఉన్నాయి. కాబట్టి పాలసీదారుల సొమ్ములు ఏవో కోల్పోయామని చెప్పి అనుకోవడం అనేటువంటి పూర్తిగా తప్పు. రెండోది, LIC అదానీ గ్రూప్లో పెట్టినటువంటి పెట్టుబడుల మొత్తం విలువ 1% కంటే తక్కువే, 0.97% మాత్రమే మొత్తం ఇన్వెస్టబుల్ ఫండ్స్ ఉన్న దాంట్లో. దీనివల్ల LIC సంస్థకి ఆర్థికంగా కానీ, పాలసీదారుల ప్రయోజనాలకి ఏ విధంగా కానీ నష్టం వాటిల్లలేదు. రాబోయే కాలంలో కూడా పాలసీదారుల ప్రయోజనాల్ని పూర్తిగా వాటిని పరిరక్షిస్తూ LIC వారికి మరిన్ని ప్రయోజనాలు తీసుకొచ్చే దిశగానే ముందరికి సాగుతోంది. LIC యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ చాలా గట్టిగా, చాలా సౌండ్గా ఉంది అని చెప్పి మేము అందరికీ తెలియదలుచుకున్నాం.